Врачи, посмотрите, врачи! Все нормально, все нормально. Стоп! Еще один такой кипиш с вашей стороны. Мы признаем, что Зелимхан проиграл. Он лежал. Все, не качай, он лежал. Все качаешь, ты качаешь. Он лежал, Зелим, успокойся. Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un peu particulière, car il s'agit probablement de la dernière fois que j'analyserai un combat Top Dog et que je parlerai de Zelimkhan et Mariek sur ma chaîne. Pour marquer cette occasion, j'ai choisi de revenir sur l'un des combats les plus populaires de la chaîne Top Dog. Un duel qui, en plus d'être intense, s'inscrit parfaitement dans l'arc narratif que je vous ai présenté jusqu'ici. Pour ceux qui ont suivi mes deux dernières vidéos, vous savez que Zelimkhan venait tout juste d'affronter Salonin chez Amir Khan, accompagné de toute son équipe au nom de Berzloy. Suite à cet événement, Danil, son ancien équipier, l'a invité dans sa nouvelle organisation pour affronter un combattant en pleine ascension au nom de Mariek. Oui, c'est bien ça, c'est le gars qui s'est fait monter en l'air par toute la team de Chorshanbe après que ce dernier lui ait foutu une droite. Ce combat est certes important pour l'histoire que je vais vous présenter, mais il vaut également la peine d'être vu pour son intensité. Je suis persuadé qu'avec le contexte et les explications que je vais vous apporter, vous pourrez le découvrir sous un nouvel angle. Et sans plus tarder, nous allons passer directement à l'analyse de ce combat. Добрый вечер, я моряк из Крыма. 10 лет занимаюсь боксом, но не профессионально. Начал заниматься фитнесом, сейчас тренирую фитнес и преподаю бокс. Принял участие в нескольких турнирах по ММА. Мой соперник Зелимхан Дукаев, вот, звезда YouTube-канала «Стрелка». Он базовый боксер, так же, как и я. Сильный парень, что сказать. Хочу хорошо выступить, подраться. Добрый день, всем приветствую, всех салам алейкум всем. Вот, меня зовут Зелимхан, пулеметчик. Сегодня мы приехали к моему товарищу на промоушен, регбисту, на бой голов в кулаках. Моя команда Berzloy сюда привела в полном составе. После этого мы хотим взять реванш один, мой бой с Салониным, вы помните. Этот реванш на много вопросов ответит, и для меня он очень важен, если честно. Я не скажу, что я буду именно на нем зацикливаться, я дальше живу, я принимаю вызовы, я выступаю. Как я тогда говорил, я буду давать народу именно ту правду, которую она заслуживает. Так что вам огромное спасибо за это интервью. В любое время, когда я вам нужен, я есть. С уважением, Большим Зелимхан, пулеметчик, следите за нами. Все будет нормально. Салам алейкум. Немножечко будем потише. Отойдем чуть-чуть от ринга, потому что сейчас будет главный бой. Он обещает быть жарким. Здесь сойдутся мастера спорта по боксу. А именно первый из них — это Курданов Евгений по прозвищу Моряк. Участвовал в третьем сезоне мясорубки, где вышел в финал. Не так давно он бросил вызов пулеметчику, который, как мы сейчас увидим, его принял. Итак, сейчас минуточку тишины. Еще раз все отойдем. Сейчас приготовимся к выходу легендарного чемпиона 2019 года уличного чемпионата «Стрелка», где пояс он забрал у меня. Дукаев Зелимхан по прозвищу «Пулеметчик». Все правила знаешь. Слушай мои команды. Покажите, пожали руки. Отходим от сцены. Чуть-чуть, парни, дальше. Все пройдите, Alors dans ce combat, il y aura 3 rounds de 2 minutes, c'est un combat à main nue et il est interdit de lutter. Vu que Zelimkhan et Mariek sont des maîtres dans ces disciplines et que donc la boxe est leur point fort, cela risque d'être un combat intense. Alors Mariek ouvre ce combat avec un crochet du droit qui ne touche pas mais fait tout de même glisser Zelimkhan.
Pour l'instant, Mariak a des appuis très solides et Zelimkhan semble plutôt miser sur sa vitesse de frappe qui a fait ses preuves plus d'une fois. Mariak tente à nouveau un crochet du gauche qui fait reculer Zelimkhan et on peut directement voir que Zelim se méfie de la force de frappe de Mariak. Cette fois, Mariak touche avec son crochet du gauche et Zelimkhan passe directement en lutte. Mariak se lance à nouveau avec une frappe. Suite à ce coup, Zelimkhan semble être blessé à l'œil. Может. Врачи, посмотрите, врачи. Все нормально. Zelim laisse tomber la stratégie et fonce directement pour une série de coups. Aucun ne réussit vraiment à se toucher, mais par la charge violente de Zelimkhan, Mariak glisse et finit par tomber. Zelimkhan refuse de serrer la main de Mariak et le combat reprend directement. Zelim tente un crochet du droit et glisse. Zelimkhan tente un uppercut du droit et un crochet du gauche mais sans résultat. Zelimkhan esquive parfaitement la frappe de Mariak, le contourne et le touche avec un crochet du gauche. Il lui met également un coup pendant que Mariak était au sol, ce qui va à l'encontre des рègles. Стоп! Еще один такой кипиш с вашей стороны. Мы признаем, что Зелимхан проиграл. Давайте будем культурно. А? Это понятно. Зелим, ты сам сказал, хочешь бой дальше. Все, сейчас деремся. Без нарушений, без кипишей. Нормально продолжаем бой. И выясняем, кто сильнейший. Все тут свои. Никаких кипишей. Все. Nous arrivons ainsi au deuxième round. Zelimkhan s'est excusé en serrant la main de Mariak et on peut également voir un gonflement au niveau de l'œil de Zelimkhan, une blessure qui pourrait impacter sa vision pour le restant du combat. Zelimkhan garde la même intensité qu'au round précédent, il cherche juste à placer des frappes rapides et à esquiver en même temps, ce qui lui fait souvent perdre l'équilibre. Mariak garde la même stratégie de combat et cherche juste le bon moment pour placer une grosse frappe. Zelimkhan tente un crochet du gauche. Mariak touche avec une grosse frappe du gauche qui fait tomber Zelimkhan. Mariak tente une longue frappe, mais se rate et tombe au sol. Mariak touche avec une grosse droite qui fait tomber Zelimkhan. Cette fois, c'est compté comme un knockdown et Zelimkhan a besoin de temps pour s'en remettre. Il reste 10 secondes avant la fin du round. Mariak touche à nouveau avec la même frappe, mais avec moins de puissance. Et c'est la fin du round. Mariak mène ce combat pour l'instant, mais tout peut se jouer durant ce troisième round.
Zelim Khan semble avoir bien récupéré et il est prêt à attaquer la suite avec autant d'énergie. Zelim Khan glisse en esquivant la frappe de Mariak. Il a maintenant un appui bien plus solide en gardant le centre du ring et cherche à toucher Mariak avec des frappes plus précises. Давай, Зелим, ты можешь! Не лезь, ты можешь! Il ne reste plus qu'une minute de combat et pour l'instant il ne s'est pas passé grand chose. Mariak prend l'initiative, mais ensuite il enfreint les règles en frappant Mariak à l'arrière de la tête. Предупреждение. Минус балл. Он Зелим, Зелим, он лежал. Все, не качай, он лежал. Он лежал, Зелим, успокойся. Selon Daniel, Zelim Khan vient de perdre un point et il reste maintenant 30 secondes avant la fin du round. Mariak tente un crochet du gauche, mais c'est Zelim Khan qui arrive à le toucher avec une droite. Nous venons d'assister à la dernière action du round et on arrive ainsi à la fin du combat. Давайте сейчас немножечко успокоимся, все вместе. Особенно вы, ребят. Какое бы ни было решение, оба участника показали достойный бой и силу духа. Возможно. Из-за такого количества скандалов сложно его назвать лучшим. Самый жаркий, безусловно. Судейство у нас максимально непредвзятое. В учет берутся нокдауны и нарушения какие-либо. Поэтому спокойно принимаем результат. В этом бою победил боец из белого угла. Même si ce combat remonte à 4 ans, je trouve qu'il reste toujours aussi incroyable. De plus, cette confrontation comptabilise plus de 22 millions de vues, faisant de cette vidéo la plus populaire de la chaîne Top Dog. Ce qu'il faut savoir, c'est que Zelim Khan a eu l'occasion de prendre sa revanche contre Mariak lors d'un combat organisé par Hardcore Fighting. Cette revanche était beaucoup plus serrée, mais Mariak a fini par s'imposer au point, mettant ainsi un terme définitif à leur rivalité. On ne peut pas vraiment en vouloir à Zelim Khan pour cette défaite. Mariak est un combattant exceptionnel dans cette discipline. Pour preuve, il avait déjà battu Marif Pilaev lors de leur premier affrontement, confirmant une fois de plus qu'il doit être pris au sérieux. Puisque c'est la dernière fois que je parlerai de Mariak sur cette chaîne, un petit mot sur la suite de sa carrière. Il a réussi à intégrer la célèbre organisation au nom de Bare Knuckle, poursuivant ainsi son rêve de devenir une légende dans les combats à main nue. Malheureusement pour lui, les choses ne se sont pas passées comme prévu. Mariak a perdu tous ses combats dans cette ligue, ce qui l'a poussé à réorienter sa carrière. Aujourd'hui, il est coach de boxe aux États-Unis, où il transmet son expérience et sa passion. Pour finir, parlons de Zelim Khan. Il avait dit en début de vidéo qu'il voulait vraiment prendre sa revanche contre Salonin depuis le dernier événement chez Amir Khan. Et il était à deux doigts d'avoir cette occasion avant que quelqu'un ne vienne lui voler sa place. Quelqu'un que vous connaissez très bien. На самом деле бой — это спортивный интерес, и мне кажется, Никита, иди сюда. Никита Солонин в октагоне.
Ты пока единственный, кто выиграл по ММА Зелимхана пулеметчика. Расскажи, если состоится реванш, ты будешь с ним все-таки устраивать рубку или опять будешь в борьбе? Не, я его перебью в стойке и все. Я его перейду в партер задушу. Так что борьба, спорт, так что нужно двигаться. И поэтому я думаю, что ему можно это делать. Опа-на! Тут аккуратно надо, Чоршанбе может... Мы же договаривались. Поздравления, братуха. Я здесь. Я тоже здесь. Кто в итоге будет драться с Никитой Солониным? Пулеметчик или Чоршанбе? Все, он свое сделал уже, теперь моя очередь. Я готов организовать вам бой, парни. Вот прямо здесь, в этом октагоне. Правда, ты подписан, да, с White Nights? Это не важно. Но мы с Камилом договоримся. Договорись с ними, я согласен. Отлично, Никитос. Встречаемся в костюмерке, да. Дайте дату и время. Парни, давайте только без этого. Не-не, я все понимаю, да. Все, парни, Зелим, я тебя еще раз поздравляю. Все, огромное спасибо каждому, кто приехал сюда. Вы же Девресхил, братва, короче. Перзлой! Аллаху Акбар! Vous avez sûrement deviné où je veux en venir. Tout ce que je vous ai montré durant cette semaine avait comme but final de vous présenter le combat entre Chorsanbe et Salonin. Mais en cours de route, j'ai quand même pu vous présenter d'autres confrontations tout aussi captivantes, chacune jouant un rôle clé dans la construction de cette intrigue. Jusqu'à présent, je n'avais évoqué Danil, Zelimkhan et Artyom que de manière partielle. Je suis content d'avoir enfin eu l'occasion de leur consacrer plus d'attention et de l'avoir fait aussi naturellement. Vous vous en doutez, je vous ai gardé le meilleur pour la fin, car dans la vidéo de demain, nous analyserons ensemble le conflit entre Chorsanbe et Salonin. Ce sera l'une de mes dernières vidéos sur Chorsanbe, donc restez branchés pour ne rien manquer de tout ça.